You know, जब मैं छोटी थी, when I was small, my mom used to make me learn Psalm 23. ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਇਸ ਵਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। And Psalm 23 is very common. ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬੂਰ 23 ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਹੈ। And I also taught my children. I have 2 kids. ਤੇ ਮੇਰੇ 2 ਬੱਚੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਣੀ ਹੈ। And both of my kids, they know this psalm off by heart. ਤੇ ਉਹ ਦੋਨੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਉਸ ਜ਼ਬੂਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਆ। Now, the reason I like Psalm 23, ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਜ਼ਬੂਰ 23 ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। because it's a relationship. It shows a relationship. ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। A relationship between us as humans and God. ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਡਾ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤਾ। You know, brother Asher, he started singing, "मैं क्यों डरा?" ਤੇ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਦਰ ਆਸ਼ਰ ਨੇ ਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਣੇ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਡਰਾਂ। And Psalm 23 talks about, you know, when I go through the valley of the shadow of death, I will not be afraid. It talks about that. ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬੂਰ 23 ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਂ ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਉਸ ਪਹਾੜੀ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਮੌਤ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰਾਂ। So let's go through Psalm 23 verse by verse. It's only 6 verses. It's not a very long psalm. ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬੂਰ 23 ਹੈ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਵਰਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। So the first verse, "The Lord is my shepherd." खुदावन मेरा चरवाहा है। चौपान चरवाहा। खुदावन मेरा चरवाहा। खुदावन मेरा चौपान। The Lord is my shepherd. You know, when we say this, we don't just say it, the Lord is my shepherd. We say it, the Lord is my shepherd. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੇਰਾ ਚਰਵਾਹਾ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੇਰਾ ਚਰਵਾਹਾ। ਅਸੀਂ ਕਿ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੇਰਾ ਚਰਵਾਹਾ ਹੈ। Why? Because you know, sheep are not afraid when the shepherd is there. ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਕਦੇ ਡਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਰਵਾਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। You know, so ये जो this first verse, खुदावंद मेरा चौपान, खुदावंद मेरा चरवाहा, I would say it's a declaration, it's ऐलान, खुदावंद मेरा चरवाहा है। हाँ, एक खुदावंद बनियो एक ऐलान है, ठीक है, ये साडे बनियो भी एक ऐलान है खुदावंद कि मेरा चरवाहा जेड़ा वो खुदावंद है। You know, when David was talking about this, it was his relationship with God that he was talking about. ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾਊਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। Many times in the Old Testament, people have given names to God, how they felt, how they experienced God. ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆਗਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। Like Abraham called him God Almighty, ਕਾਦਰ ਪੁਤਲੇ ਖੁਦਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਅਲਮਾਈਟੀ ਖੁਦਾ, ਅਲਮਾਈਟੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ या सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन्होंने किया। He said El Shaddai, God Almighty, सर्वशक्तिमान. You know, he could do everything. That God can do everything for Abraham. ਤੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਕਹੀ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। He was all sufficient. ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਖੁਦਾ ਸੀਗਾ। Who made him father of the nations. ਤੇ ਜਿਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਬਣਾਇਆ। You know, he gave Sarah in her old age a child. ਤੇ ਜਿਨੇ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਾਰਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁੱਢੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। No one can do that. Who can do that? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। But God Almighty. ਪਰ ਉਹ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। In the Hebrew Bible, Genesis 1 says Elohim. ਤੇ ਜੋ ਹੀਬਰੂ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਇਬਰਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਐਲੋਹੀ। Yani 3 in 1, triune God, God the Father, God the Son and God the Holy Spirit. ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੇਲ। So you know, in our lives today, God is our provider. ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਜ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਹੈ ਸਾਡਾ। Jehovah Jireh, ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ। ਹਾਂ, ਯਹੋਵਾ ਜਾਇਰਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵਰਡ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। He is our healer, Jehovah Rapha. ਯਹੋਵਾ ਰਾਫਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਸ਼ਿਫਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। अभी हमने गाया Jehovah Rapha, तू कहता है बीमारियों में उठ जा। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਸੌਂਗ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਰਾਫਾ ਬਿਮਾਰੀ में तुम उठ जाओ। Jehovah Nissi, God is our banner. ਤੇ ਯਹੋਵਾ ਨਿਸ਼ੀ, God is our banner, झंडा। ਹਾਂ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। So you know how we approach God, how we see God, we name God that way. ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।
So here David is saying that you are my shepherd because he saw God as his shepherd. ਇਸ ਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਊਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਰਵਾਹੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਚਰਵਾਹਾ ਹੈ। एक अच्छा चरवाहा, he's a good shepherd. ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਚਰਵਾਹਾ ਹੈ। He does everything, he provides, he protects. ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। And you know, if David is saying you are my shepherd, ਤੇ ਜੇ ਦਾਊਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਚਰਵਾਹਾ ਹੈ, that means he thinks that he is a sheep. ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਭੇਡ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੀ। You know, sheep is an object of property. It's not a wild animal. ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭੇਡ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। Sheep we buy, you know, on farms we buy sheep and it's expensive. We know कि अगर हम, you know, ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭੇਡ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। and it belongs to someone. ਐਵੇਂ ਜੰਗਲੋਂ में नहीं फिरती है sheep. ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖੁੱਲੇ ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਭੇਡ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫੜ ਲਈਏ। So if God is our shepherd, that means he has bought us at an expense. ਤੇ ਜੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡਾ ਚਰਵਾਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ। And what is that expense? He's paid the price by his blood. ਤੇ ਉਹ ਕੀਮਤ ਕੀ ਸੀਗੀ? ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲਹੂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਕੀਮਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੁਕਾਈ ਹੈ। So David says that the Lord is my shepherd, I shall not want. कि खुदावंद मेरा चौपान, मेरा चरवाहा है, मुझे कमी ना होगी. हालेलुया. So you know, here David is saying मुझे कमी ना होगी, like as a declaration. ये नहीं, it's not कि you know maybe I will and maybe I will not. He's saying I will not want. ਉੱਥੇ ਉਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਬਚਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਬਚਨ ਪੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਕਿ ਹਾਂ ਮੁਝੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। You know, sometimes we say if, but, maybe God will do, maybe this, maybe that. But here David is saying that whatever happens, I will not want. Why? Because God is my shepherd. ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਜੇ, ਠੀਕ ਆ, ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਦਾਊਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਚਰਵਾਹਾ ਹੈ। So I said verse 1 is a declaration, it's an elan, and then it's the result. So it's in natija as well. ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਸ, ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਵਰਸ ਪੜਿਆ ਸੀ ਜ਼ਬੂਰ 23 ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੇਰਾ ਚਰਵਾਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੁਝੇ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਗੀ। Second verse, how God the shepherd sustains, ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ। ਹਾਂ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾਗਾ। So verse 2 says he lets me down in green pastures. ਤੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਰੀ ਹਰੀ ਘਾਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਰਿਹਾ। So here David is saying that you know God is his shepherd. He knows what David needs. He knows his rest time. He knows that he needs all of this. ਦੇਖੋ ਦਾਊਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੇਰਾ ਚਰਵਾਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਾਣਦਾਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾਗਾ। You know, I was researching sheep and I found 4 conditions under which sheep do not rest. ਤੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੀਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਿਸਟਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ 4 ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭੇਡ ਹੈ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। First thing, if they are afraid. Sheep cannot lie down if they are afraid. ਜੇ ਭੇਡ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੀ ਹੋਗੀ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਲੰਮੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ, ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। Sheep are timid animals. You know, they are ਡਰਪੋਕ। ਉਹ ਇੱਕ ਡਰਪੋਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ। So if a sheep is afraid, the sheep will not lie down. ਤੇ ਜੇ ਸ਼ੀਪ ਡਰੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਭੇਡ ਹੈ ਡਰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਲੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗੀ, ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। See, our God is so good. He takes away everything that scares us. ਤੇ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। All our fears, he takes it away and he gives us peace. ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਰਾਮ ਦਿੰਦਾਗਾ। The second thing is, the sheep is very social animals. So if they are fighting, they will not rest. ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭੇਡ ਹੈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਕਹਿ ਲਓ ਆਮ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜ ਪਣ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। And you know, God cares about who we meet.
who we associate with. ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾਗਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। Third thing, if there are fleas या if अगर भेड़ में कीड़ा लग जाए, you know, if there is ਜੇ ਉਹਦੇ ਸਕਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੀੜਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। And God, he takes away everything that can distract us. ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾਗਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਭਟਕਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਧਿਆਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। You know, if you have parasites, you can't rest. अगर कोई fleas ਹਾਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਐਲਰਜੀ ਹੋਵੇ, ਖੁਰਕ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। And the fourth thing is, if the sheep is anxious, अगर किसी चीज को वो फिक्रमंद हो ले, ਹਾਂ ਜੇ ਐਂਗਸ਼ੀਅਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਬੜੀ ਫਿਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਭੇਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। So David is saying that the Lord is my shepherd, I am his sheep. ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਾਊਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੇਰਾ ਚਰਵਾਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਭੇਡ ਹਾਂ। He takes away my fear. ਉਹ ਮੇਰੇ ਡਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। He looks after me amongst my family. ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। He takes away any parasites, any fleas which might be bothering us. ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਕੀੜਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। And he takes away my anxiousness. He gives me strength. He gives me rest. ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਫਿਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ, ਆਰਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। So verse 2 says, he lets me lie down in green pastures. ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਹਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਘਾਹ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਸਕਾਂ। और दूसरा हिस्सा है वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है. He leads me beside still and quiet waters. ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜੋ ਚਸ਼ਮਾ ਝਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਪੀਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਰਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ। You know, God cares about our peace of mind. ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡੇ ਜੋ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਆਰਾਮ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਆਰਾਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦਾ ਆਰਾਮ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। He takes care of our bodily peace. He knows when we are tired. He knows when we need rest. ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਥੱਕੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। Verse 3. ਤੀਜੇ ਵਰਸ ਜਾਵਾਂਗੇ। वो मेरी जान को बहाल करता है. He refreshes and restores my soul. ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਲ, ਉਹਨੂੰ ਰੀਫਰੈਸ਼ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਰੀਸਟੋਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। This is how God leads. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। Now the English version says he refreshes and restores my soul. Restores को हिंदी में I don't know. ਰੀਸਟੋਰ ਉਹੀ ਫਿਰ ਤੋਂ You know, like how painters they restore old paintings as if, you know, everything is new again. ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪੇਂਟਰ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਾੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪੇਂਟਰ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਵਾਲ ਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਰੀਸਟੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਚੰਗਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ। He doesn't just restore our souls, but his blood, it restores our past, present and future. ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਲਹੂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਰਤਮਾਨ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭੂਤਕਾਲ ਜੋ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ। You know, his blood is the only thing that if applied in the present can restore our past and our future. ਤੇ ਉਸੇ ਦਾ ਉਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬਲੱਡ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਨੇ ਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਰਤਮਾਨ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਰੀਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ। Nothing else, nobody else has the power to do that. ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਦਰ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕੇ। And that's why David says that he refreshes and he restores my soul. ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਾਊਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰੀਫਰੈਸ਼ ਤੇ ਰੀਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਮੇਰੀ ਸੋਲ ਨੂੰ। Then he says he leads me in the paths of righteousness. ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਵੱਲ ਮੈਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। For his name's sake, not for anybody else. ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ। That his glory, that his grace, that his love, that his, you know, that he is displayed in our lives. ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਿਖੇ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਚਰਵਾਹਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ। You know, it says
वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है, वो मेरी जान को बहाल करता है, वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राह, and not for nothing else. It's not for us. It's for him. It's for his glory, so that we reflect his glory. ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਖਾ ਸਕੀਏ। Verse 4 says, even though I walk through the valley of the shadow of death. ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਮੌਤ ਦੇ ਸਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੋਵਾਂ। You know, this verse, it represents his presence. ਤੇ ਇਹ ਵਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਿਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। Now, this is the first time in this psalm, it's all about green and pastures and rest. This is the first time we are reading about the shadow of death. ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਵਰਸ ਪੜ੍ਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਚਰਵਾਹਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਚਸ਼ਮਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਆਰਾਮ ਦਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੌਤ ਦੇ ਸਾਏ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। And he's saying that even though I walk through the valley of the shadow of death. ਪਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਮੌਤ ਦੇ ਸਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। You know, that will come. That will come. ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਆਵੇਗਾ। We will walk through difficult times. ਅਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੰਘਾਂਗੇ। We will walk through times where we are unsure, where we don't know a lot of things. ਤੇ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਨਸ਼ੋਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। But what is the good news? ਪਰ ਅੱਛੀ ਖਬਰ ਕੀ ਹੈ? Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will not be afraid. ਪਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਮੌਤ ਦੇ ਸਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਲੰਘਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਡਰਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। You know, in the Urdu Bible it says, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा। हाँ, किसी बला तो नहीं डरांगा। किसी भी, that means even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਸਾਏ ਦੀ ਘਾਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਰੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਂਗਾ ਖੁਦਾਵੰਦ। डर का, I've written the Urdu translations here as well. When Brother Asher was singing, मैं क्यों डरा? This is why. मेरा जिंदा खुदा, मेरा प्रभु मेरे नाल 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 है. And this verse it's very important because in this life we see a lot of struggles, we see many difficult things, we think, oh, even is God with me, or if he's not with me. ਤੇ ਇਹ ਵਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਵਰਸ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੌਸਲਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ, ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦਾ ਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। And why should I fear? David is saying, even though I walk through the valley of the shadow of death. Yani valley is like a ਘਾਟੀ, ਪਹਾੜੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਘਾਟੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। And a valley is between two mountains. ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਘਾਟੀ ਕਿ ਦੋ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ। Valleys can be peaceful, but valleys can be dangerous as well. ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਘਾਟੀ ਹੈ, ਵੈਲੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਸ਼ਾਂਤੀਮਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਤਰਨਾਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। Valleys can have robbers, valleys can have no food, valleys can have no water, they can be dark places, they can be dangerous places. ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਘਾਟੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਉੱਥੇ ਚੋਰ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਹਨੇਰਾ ਹੋਵੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ। But David is saying, I will fear no evil, for you are with me. ਤੇ ਦਾਊਦ ਪਾਸ਼ਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਈਵਲ, ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਤਾਕਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਏ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। He's not saying, maybe I will not be afraid, or let's see what happens. ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਡਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। But he's saying it in his heart that I will not be afraid. ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਰਾਂਗਾ। Your rod and your staff, they comfort and protect me. ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਲਾਠੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹਥਿਆਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਠੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਸਟਾਫ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। In the Bible is तेरे असा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है. हालेलुया। Now this is one instrument. It's not two things. एक चीज है, दो चीजें। Now I've never seen a shepherd with two things. I've always seen a shepherd with one thing in his hand. One hand is free. So that one thing is also the lathi, is also the asa. It's also there to protect. It is also there to defend. ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੋਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ,
ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੋਕ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। And it's also guiding and it's also leading. ਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗਾਈਡ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਲੀਡ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੂੰ। Now verse 5 is God as a host. ਤੇ 5ਵੇਂ ਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਖੁਦਾਵੰਦ ਇੱਕ ਹੋਸਟ ਨੂੰ ਉਰਦੂ में तो मेजबान कहते हैं। ਹੋਸਟ ਨੂੰ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ Verse 5 क्या पढ़ी है? ना। ਫੁੱਲ ਆਈ ਵਿਲ ਰੀਡ ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਮੇਜ਼ ਬਿਛਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਚੱਸਿਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕਟੋਰਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। You prepare a table before me in the presence of my enemies. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਪੜਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਮੇਜ਼ ਵਿਛਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ। Now the enemies are always there. ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਥੇ ਹੈ। But God prepares a table before us. ਪਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਇੱਕ ਟੇਬਲ, ਇੱਕ ਕਹ ਲੋ ਫਾਸਲਾ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਫਾਸਲਾ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਵਿਛਾ ਦਿੰਦਾ। We are at peace physically, mentally, spiritually. ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਕਰਕੇ। And what's the second part? Verse 5. You have anointed and refreshed my head with oil. ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਨੋਇੰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, My cup overflows. ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕੱਪ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਭਾਂਡਾ ਉਹ ਭਰ ਕੇ ਡੁੱਲਣ ਲੱਗ ਜੇ। You know, David is saying that our cups are always overflowing. ਤੇ ਦਾਊਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਾਂਡੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇੱਕ ਭਾਂਡੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡੁੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। Again, it's not a maybe it will overflow or maybe it will be half empty. He's saying that my cup overflows, continuously overflows. ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਡੁੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਡੁੱਲੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੁੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਭਰ ਕੇ। And that is the quality of God. Our cup is always overflowing. ਤੇ ਇਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਇੱਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਕੱਪਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡੁੱਲਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। You know, even in the presence of our enemies, our cup is always overflowing. ਤੇ ਖੁਦ ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਂਡੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਕਹ ਲੋ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡੁੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਭਾਂਡੇ ਭਾਂਡੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਹਾਂ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਭਾਂਡੇ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਭਾਂਡੇ ਬਰਕਤ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਭਾਂਡੇ ਅੱਛਾਈ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਭਾਂਡੇ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਭਾਂਡੇ ਉਸ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਭਾਂਡੇ ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਭਾਂਡੇ ਉਸ ਦੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਭਾਂਡੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਰੇ। Amen. You know, it will never happen. This world outside will tell us that no, your cup is half empty. This world will tell us no, your cup is empty or on its own. This world will tell us no, you can never do this, you can never do that. But what does God tell us? ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇਰਾ ਕੱਪ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੱਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ? ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਕੱਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦੀ ਰੂਹ ਹੈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ਮਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੰਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਓਵਰਫਲੋ। Why? Because God does it for us. ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। Verse 6 is God's blessings for our future. ਤੇ ਜਿਹੜਾ 6ਵਾਂ ਵਰਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ। Surely goodness and mercy and unfailing love shall follow me all the days of my life. ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ Verse 6. ਸੱਚਮੁੱਚ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਦਇਆ ਜਿਉਣ ਭਰ ਮੇਰਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਦਾ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਸਾਂਗਾ। You know, pichha karniya. What happens when you follow someone? Like, you know, when you follow, wo pichha karti rehti hain. That is how God's goodness is. ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗਾਈ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਜੋ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਚੰਗਾਈ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। You know, when I invite someone for dinner, if there is food left over, I give them a little box to take home. ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸਿਸਟਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਘਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਤੇ ਬੁਲਾਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਖਾਣਾ ਬਚ ਜੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ, ਬਾਕਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। But that box will last maybe the next day or maybe 2 days. ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ
ਜਿਹੜੇ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਾ ਕੇ ਦਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਅਗਲੇ 1 ਦਿਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ 2 ਦਿਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੋਵੇ। But what does the word say? ਖੁਦਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਭਲਾਈ ਜੋ ਚੰਗਾਈ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਸਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। Every day of our lives, for the rest of our lives. ਸਾਡੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਡਾ ਉਹ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। But why? Because we consider God as our shepherd. ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚਰਵਾਹਾ So ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। we consider God as our shepherd, and then His goodness follows us. And then we consider God as our shepherd, and then His goodness follows us. So what? It's like a circle, isn't it? ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਅਸੀਂ ਚਰਵਾਹਾ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਚੰਗਾਈਆਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾਗਾ। ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚਰਵਾਹਾ ਮੰਨਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਦੀ ਚੰਗਾਈ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। And the last verse is, I will dwell in the house of the Lord forever. ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾਂਗਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ। मैं हमेशा खुदावंद के घर में सकूनत करूंगा, बसांगा। हमेशा खुदा दे घर विच बसांगा। हमेशा खुदावंद ਦੇ ਘਰ ਚ ਰਹਾਂਗਾ। खुदा दे घर विच की है, ओदी प्रेजेंस भी है। It's not just his, you know, मेरे घर में, in my house I live, it's my presence. ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਸਟਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਜੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਘਰ ਚ ਕੀ ਹੈ? ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ, ਉਹਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ। And it's an assurance, you know, it's a surety for us. ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। That we will always dwell in the house of the Lord, whatever the world says. ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਸਕੀਏ, ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਸਕੀਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕੀਏ। So let's consider God as our shepherd, like David did. ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਊਦ ਪਾਸ਼ਾ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਚਰਵਾਹਾ ਮੰਨਿਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਚਰਵਾਹੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨੀਏ। And when we consider God as our shepherd, we have to consider us as sheep. ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਚਰਵਾਹਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭੇਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਭੇਡ ਹੈ, ਬਣਾਉਣਾ And ਪਵੇਗਾ। the sheep doesn't go anywhere without the shepherd. ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭੇਡ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਰਵਾਹੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। If it goes, it will fall into trouble, you know. ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। And then the shepherd has to go and rescue the sheep. ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਚਰਵਾਹਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਲੱਭਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ। And you know, Jesus said, I am the good shepherd. ਤੇ ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਚਰਵਾਹਾ ਹਾਂ। No one else has claimed that. Jesus has. ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਚਰਵਾਹਾ, ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਚਰਵਾਹਾ। Jesus will leave the 99 safe sheep and he will go after that one sheep who is in trouble. ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹ 99 ਭੇਡਾਂ ਜੋ ਸੇਫ ਸੀਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ। No one else will do that. ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। You know, we have families, we have friends. They will never leave and go after us if we are in trouble. Only God can do that. ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਰਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਏ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਹੈ। And he is the only one who has claimed, एक दावे के साथ कहा है, I am the good shepherd. ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ, ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਚਰਵਾਹਾ ਹਾਂ। And we all need to follow the good shepherd. ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਚਰਵਾਹੇ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਸ ਚਰਵਾਹੇ ਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਂਡੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਰਨਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਂਡੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਰੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਭਾਂਡੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਮੀਨ।